today's class. Our today's class is on Arms and a Man, a very famous play by George Bernard Shaw. And before starting the class formally, I would like to introduce myself at first. I am Fatima Sultana, lecturer, Department of English, Moulvibazar Government College, Moulvibazar. So, in our earlier class, we have already discussed about basic informations regarding Arms and a Man and some informations regarding George Bernard Shaw. And we also discussed about the summary in the previous class. Then we did a little bit analysis of the play in our previous class. In today's class, I would like to uh, discuss about the themes and the symbols of Arms and a Man. So there are actually three main themes of Arms and the Man. First one is disillusionment with war. Second one is the complexity of romantic love. And third one is the arbitrary nature of social status. So all these three themes actually dominate the environment or the story of this particular play. So our first theme that we will discuss at first, that is disillusionment with war. The play discusses how war is made, how it is actually fought, and how people actually reacts. The play's title is a direct quote from Virgil's Aeneid, the Roman epic that glorifies war. Shaw used this quote ironically, drawing attention to how war should not be seen as romantic. The Serbo-Bulgarian War is not addressed directly in the text, although that is the historical template on which Shaw bases his production. Bluntschli is a Swiss mercenary who has hired himself to the Serb cause along with soldiers from other nations, and Sergius is supposed to protect nation's honor. But what becomes clear in the end is that war is simply a job for soldier and nothing more. Sergius is not the hero he is initially thought to be. He romanticizes war to such an extent that he leads a foolish charge against the enemy. He does so not to protect nation but to climb the ranks of recognition. And Raina also romanticizes war at first, but her idea becomes destroyed by Bluntschli. সো এখানে আমরা যে কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে এই প্লেটা বেসিক্যালি ওয়ার সম্পর্কে মানুষের যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষের যে একটা রোমান্টিক আইডিয়া থাকে, যে কাল্পনিক একটা আইডিয়া থাকে, সেটা থেকে পাঠককে ছুটিয়ে এনে বা দর্শককে ছুটিয়ে এনে সে রিয়েলিটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই প্লের নামটা হচ্ছে নেওয়া হয়েছে ভার্জিলের বিখ্যাত মহাকাব্য ইনিড থেকে, এবং সেখানে ইনিড হচ্ছে একটি রোমান এপিক যেখানে হচ্ছে ওয়ারকে গ্লোরিফাই করা হয়েছে। কিন্তু জর্জ বার্নার্ড শো উনি আসলে ওয়ারকে অসার বলে প্রমাণ করার জন্য এই লেখাটা হচ্ছে উনি লিখেছিলেন, এবং এখানে আমরা দেখি যে বেসিক্যালি এখানে তিনটা প্রধান ক্যারেক্টার রয়েছে এবং এছাড়াও রায়নার বাবা মা রয়েছেন এবং একজন মেল সার্ভেন্ট একজন ফিমেল সার্ভেন্ট রয়েছে, মেড সার্ভেন্ট রয়েছে। তো এরা সবাই মিলে ওয়ারকে কিভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এই টোটাল জিনিসটা আমরা হচ্ছে বুঝতে পারি। তো এখানে আমরা দেখি যে ব্লান্টশলি যে হচ্ছে একজন সুইস মার্সেনারি, তাকে যদি টাকা দেওয়া হয় তাহলে সে যে কোনো দলের পক্ষ থেকে সে লড়বে। তার নেশন প্রোটেক্ট করার কোনো টার্গেট নেই, তার হচ্ছে যুদ্ধ জিতার টার্গেট। অন্যদিকে সার্জিয়াস, সে আসলে তার মানে প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হতে পারে যে সে যেন তার নেশনের অনারের জন্য সে লড়ে যাচ্ছে, কিন্তু যখন আস্তে আস্তে প্লেটা আগায় তখন আমরা বুঝতে পারি যে সে আসলে ন্যাশনের অনারের জন্য না, পার্টিকুলারলি নিজের অনারের জন্য সেখানে লড়ে যাচ্ছে। মানে সে একটা প্রমোশন চায় এবং সে একটা রিকগনিশন চায়, সে সামাজিক একটা স্ট্যাটাস চায়, এবং এইসব কিছুর জন্য সে ওয়ারটাকে একটা মানে ওয়ারের মধ্যে সে একটা ফুলিশ চার্জ ইভেন্ট সে করেছে, এবং যেটা কোনো মতে সে বেঁচে গেছে, যাই হোক তার কপাল ভালো, কিন্তু আলটিমেটলি সেটা আসলে ছিল খুবই ফুলিশ একটা অ্যাটেম্পট। তো যাই হোক, তো তারও আসলে উদ্দেশ্য নেশন প্রোটেক্ট করা না, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের অনার, নিজের স্ট্যাটাসটা প্রোটেক্ট করা। তার তুলনায় ব্লান্টশলি বরঞ্চ অনেকটা বাস্তববাদী। সে
জানে যে ওয়ার আসলে ওই যে রাজায় রাজায় খেলা, তো সেখানে আসলে একজন যোদ্ধার তার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র যুদ্ধ করে যাওয়া বা জাস্ট একটা জব কমপ্লিট করা। এদিকে রায়না তার বয়স হচ্ছে অল্প, এবং সে আমরা দেখি যে সে প্রথমত সার্জিয়াসের সাথে যখন তার বাবা মা তার বিয়ে ঠিক করেন তখন সে কিন্তু সার্জিয়াসকে একজন হিরো হিসেবে দেখতো, এবং সে ওয়ার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি রোমান্টিসাইজড আইডিয়া ছিল তার, কারণ একজন নারী হিসেবে তার আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সো সে ভেবে নিয়েছিল যে সার্জিয়াস একজন ন্যাশনাল হিরো, যে আসলে নেশনকে প্রোটেক্ট করার জন্য জান বাজি রেখে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। তো সে একটা ফ্যান্টাসি তার মধ্যে কাজ করতো সার্জিয়াসকে নিয়ে, ভালোবাসা বলা যায় না। পরবর্তীতে তার যখন আসলে রিয়েল ওয়ার হিরোর সাথে পরিচয় হয়, ব্লান্সলির সাথে পরিচয় হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে ওয়ার আসলে সে যেরকম ভাবে কল্পনা করেছিল সেরকম ভাবে নয়। ওয়ার হচ্ছে খুবই একটা নর্মাল ফিনোমেনা, এটাকে এত বেশি রোমান্টিসাইজ করার আসলে কোনো কিছু রায়নার জন্য ছিল না। তো পরবর্তীতে তার ভুল ভাঙে, এবং সার্জিয়াসের প্রতি তার যে একটা সাময়িক ফ্যাসিনেশন সেটা হচ্ছে ভেঙে যায়, এবং সে ব্লান্টলির আনরোমান্টিক যে জগৎ বা রিয়েলিস্টিক যে জগৎ সেটার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। So our next theme is the complexity of romantic love. The interactions of characters are primarily driven by romantic love. Social conventions of love during show's time period included public and formal courting, parental approval, consideration of social status, wealth of each partner. In this play, characters slowly disabuse themselves of the features of romantic love they have most cherished all their life and realizes that it is far more complex. For example, Raina does appear to love Sergius in the beginning of the play, but when she falls in love with Blanchely, she realizes her love for Sergius was superficial. Perhaps Raina only felt this way because Sergius was lauded as a hero and because Catherine and Petkov supported the union to maintain the family's social status. By contrast, Loka, though engaged to her fellow servant Nicola, does not appear to have ever been in love with him and demonstrates that she is willing to work hard to marry into a higher rank. Romantic love does not seem to be a factor in her decisions. The beginning of Loka's relationship with Sergius are illicit and defy social norms of courtship. Blanchely's introduction to Raina is also unconventional, as they meet secretly in her bedroom, and when they finally become engaged, Blanchely, the pragmatic and calculating soldier, surprised everyone by revealing himself to be a lifelong romantic. So আমরা এখানে দেখি যে তৎকালীন যুগে বিয়ের সময় কি কি ব্যাপার দেখা হতো। প্রথমত হচ্ছে পাবলিক এবং ফর্মালি কোর্ট করতে হতো, মানে সবাইকে জানিয়ে লিগালি কোর্ট করতে হতো, লুকিয়ে নয়। তারপরে প্যারেন্টস এর অ্যাপ্রুভাল লাগতো। তারপরে হচ্ছে দেখা হতো সামাজিক মর্যাদা বা জাত, যেটাকে বলা হয় বংশ যেটাকে বলা হয়, এবং তারপরে দেখা হতো যে দুই পার্টনারের মানে হাজবেন্ড টু বি হাজবেন্ড এন্ড টু বি ওয়াইফ ছাড়া তাদের ওয়েলথ কি পরিমাণ আছে। এই চারটা জিনিস দেখে তারপরে হচ্ছে বেসিক্যালি সবাই বিয়ের দিকে এগিয়ে যেত। এখানে আমরা দেখি যে এখানে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার, আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি দুইটা কাপল আছে। আমরা যদি দুইটা না, অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা চারটা কাপল বলতে পারি। ফার্স্ট ওয়ান ইজ রায়না ব্লান্সলি, and also Sergius Loka, and there is also Sergius Nicola and Catherine Petkov. এখানে এই প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার এখানে কিন্তু তাদের যে রোমান্টিক লাভ সম্পর্কে তাদের যে আইডিওলজি ছিল, রোমান্টিক লাভকে তারা যেটা মনে করতো, তো ড্রামাটা যত আগায় তারা আস্তে আস্তে বুঝতে পারে যে রোমান্টিক লাভ আসলে আরো একটা ফার মোর কমপ্লেক্স আইডিয়া। ফর এক্সাম্পল, রায়না প্রথমে মনে করতো যে সে সার্জিয়াসকে পছন্দ করে। কেন? কারণ সার্জিয়াস আসলে সবার দ্বারা প্রশংসিত, তার টাকা পয়সা ভালো আছে, তার একটা সামাজিক স্ট্যাটাস আছে, সে ফর্মালি রায়নাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, এবং রায়নার প্যারেন্টস তাকে হচ্ছে অ্যাপ্রুভ করেছেন। সো সো আগের যে আমাদের চারটা শর্ত, এই চারটা শর্তই সার্জিয়াস পূর্ণ করে। সো হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়েল গ্রুম ফর রায়না, বাট রায়না পরবর্তীতে আস্তে আস্তে বুঝতে পারে যে ভালোবাসা এটা আসলে ভালোবাসা ছিল না, এটা ছিল একটা সুপারফিশিয়াল ফ্যাসিনেশন বলা যেতে পারে। সে আসলে সার্জিয়াসকে পছন্দ করতো না, সার্জিয়াসের যে সামাজিক স্ট্যাটাস বা ওয়ার হিরো হিসেবে তার যে মর্যাদা সেটাকেই সে আসলে বেশি
পছন্দ করতো। পরবর্তীতে সে যখন ব্লান্সলির প্রেমে পড়ে তখন কিন্তু আস্তে আস্তে সে এই আইডিওলজি থেকে বের হয়ে আসে এবং আমরাও বুঝি যে ক্যাথরিন এবং পেটকফ এই দুজন কিন্তু কেন রায়নাকে সার্জিয়াসের কাছে দিচ্ছেন, সেটা হচ্ছে জাস্ট সার্জিয়াসের স্ট্যাটাসের কারণে। পরবর্তীতে আমরা দেখি এখানে লোকার সাথে নিকোলার ক্যারেক্টারটা। লোকা হচ্ছে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর চরিত্র। এখানে তাকে দেখা যায় যে সে কিন্তু তার আইডিওলজিটা কিন্তু রোমান্টিক না। সে নিকোলাকে বিয়ে করার কথা তার, কিন্তু সে নিকোলাকে বিয়ে করতে চায় না। সে নিকোলার প্রতি আসলে তার কোনো ধরনের ভালোবাসা কাজ করছে না, কারণ সে চায় আরো হায়ার র্যাঙ্কের কাউকে বিয়ে করে নিজের সোসাইটির যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা একটু বাড়াতে। তো রোমান্টিক লাভ তার আসলে মূল টার্গেট না। তো সাজিয়াসের সাথে তার যে সম্পর্কটা সেটা যদিও ইলিগাল এবং সেটা আসলে রোমান্টিক কোর্টশিপ ফর্মাল যে কোর্টশিপ সেটাকে হচ্ছে ফুলফিল করে না, এবং তারপরে সে এই রিলেশনটা কন্টিনিউ করে। এদিকে ব্লান্সলি যে আসলে রায়নাকে পছন্দ করে, এইটা বরঞ্চ কোয়াইট রোমান্টিক। ব্লান্সলি এবং রায়না টোটালি অপোজিট দুজন ক্যারেক্টার, এবং ব্লান্সলি আসলে অনেকটাই রিয়েলিস্টিক, অন্যদিকে রায়না হচ্ছে আনরিয়েলিস্টিক। বাট তাদের সামাজিক সম্মান বেশ ভালো উভয়ে, যার কারণে হচ্ছে পরবর্তীতে রায়নার ফ্যামিলি খুব ইজিলি ব্লান্সলির হাতে রায়নাকে তুলে দিতে রাজি হয়। তো রোমান্টিক লাভটা আলটিমেটলি দেখা যায় যে এটা আসলে একটা সুপারফিশিয়াল আইডিয়া, যেটাকে লাভ বলা হচ্ছে সেটার পিছনে বেশ কিছু শর্ত কাজ করছে, এবং এই শর্তগুলা ফুলফিল হলে পরেই কেবলমাত্র রোমান্টিক লাভ নামক আইডিয়াটা এখানে সাকসেসফুল হতে পারে। Third theme, the arbitrary nature of social status, the most important one. The social station of the characters in the play is one of the dynamics that become most pronounced by its end. Loka wants to be more than a servant, whereas Nicola seems content to remain one. Bluntschli appears to be middle class, but reveals later that he is far, far wealthier than the noble Petkovs. Petkov and Catherine want Raina to reinforce the family's position however she can, either by marrying the ostensibly brave man in Bulgaria Sarges or by adding greatly to the family's coffers by joining with Bluntschli. As in any marriage narrative of the 19th century, romantic love might be a part of the marriage calculation, as it certainly didn't hurt to love one's partner, but that is far from the point of marriage in this time period. Characters want to unite noble families and improve financial situations. What romantic love tends to do in this situation then is cut across and destabilize what might be the otherwise orderly transfer of money between families. এখানে যে কথাটা বারবার বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তৎকালীন সময়ের ম্যারেজটা আসলে পুরোপুরি একটা সোশ্যাল ব্যাপার ছিল এবং পুরোপুরি একটা ফিনান্সিয়াল ব্যাপার ছিল। একটা ক্যারেক্টার আরেকটা ক্যারেক্টারকে বিয়ে করবে তখনই যখন তার হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইমপ্রুভমেন্ট সেখানে পসিবল। তো এই কারণে রায়নার পিতামাতা তারা রায়নাকে সার্জিয়াসের সাথে দিতেও তাদের আসলে কোনো ধরনের না নেই, আবার ব্লান্টলির সাথেও তারা খুব ইজিলি মেনে নিয়েছেন, কেননা ব্লান্টলি অনেক বেশি বড়লোক। তো এখানে তারা আসলে মন মানসিকতা বা আদার্স যে কোনো জিনিসের যে ফাইন্যান্সিয়াল যে সিচুয়েশন এটাকে বেশি হচ্ছে তারা গুরুত্ব দিয়েছেন। তো এই টোটাল যে ড্রামাটার মধ্যে হচ্ছে সোশ্যাল স্ট্যাটাসের ব্যাপারটা খুব বেশি প্রিভেইল করে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু। আমরা যদি লোকা এবং নিকোলার দিকে তাকাই, লোকা এবং সার্জিয়াসের দিকে তাকাই, তাহলেও এই ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা টের পাই। Then we come to the point of symbols, that is Petkov's quote. We know this plays a very important role in this play. Catherine and Royana lend Bluntschli Major Petkov's court to escape the estate in the fall under cover of darkness. The court is a symbol of the various instances of deception around which the novel unfolds. Bluntschli brings the court back to the Petkovs without realizing that Royana has left an inscribed picture of herself in its pocket, thus indicating to anyone who might see it that she loves Bluntschli despite being engaged to Sergius. The court literally hides Raina's love for Bluntschli, and this love is only revealed once Raina's photograph is removed from the court. Second one is chocolate cream. Raina keeps candies, including chocolate creams, in her bedroom. She appears not to like chocolate cream, as they are the only candies left in the box, but Bluntschli loves them especially. He eats them greedily when Raina offers. From then on, she calls him the chocolate cream soldier. Chocolate creams are a symbol of delicacy and high society, as well as a symbol of youthfulness. However, Bluntschli's willingness to
stuff them in his pocket in place of ammunition indicates that they are also a symbol of maturity and knowledge. Bluntschli knows how difficult war is. This is similar to how Raina and Bluntschli are neither paragons of total good nor total evil, but complex humans who have practically as best they can. বিহেভ প্র্যাকটিক্যালি অ্যাজ বেস্ট দেখেন। এখানে আমরা যে দুইটা সিম্বল পাই, একটা হচ্ছে পেটকফ কোট আর একটা হচ্ছে চকলেট ক্রিম সোলজার। বোথ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা জানি যে পেটকফের যে কোটটা রায়না এবং ক্যাথরিন ব্লান্সলিকে ধার দিয়েছিল এবং ব্লান্সলি সেটাই হচ্ছে চাপিয়ে সে রাতের আধারে পালিয়েছিল পেটকফদের মহল থেকে। তো এখানে আমরা একটা জিনিস দেখি যে এই পেটকফের কোটটা প্রথম থেকেই অনেক কিছু লুকিয়ে রেখেছে। প্রথমত সে ব্লান্সলিকে হাইড করেছে, পরবর্তীতে এই কোটের পকেটেই কিন্তু রায়না তার ছবিটা ব্লান্সলির জন্য রেখে দিয়েছিল, সেটাকেও পেটকফের কোট হচ্ছে হাইড করে রেখেছে। আবার পরবর্তীতে ক্যাথরিনও কিন্তু তার হাজবেন্ড পেটকফের সাথে এই কোটটা নিয়ে হচ্ছে মিথ্যাচার করে, এটাও পেটকফের কোটকে ঘিরেই ঘটেছে। তো এই ড্রামাটাতে আমরা দেখি যে ক্যারেক্টারগুলো পরস্পরের প্রতি তারা আসলে সত্যবাদী না, তারা অনেক কিছু লুকিয়ে রেখেছে যেগুলো আস্তে আস্তে আনফোল্ড হয়েছে এবং পেটকফের কোট আসলে এই ডিসেপশন গুলাকে বা এই যে ইন্ট্রিগ গুলাকে হচ্ছে ইন্ডিকেট করে। সেকেন্ডলি আমরা দেখি চকলেট ক্রিম আসলে ক্যান্ডি বক্সে রায়না হচ্ছে রাখে এবং ব্লান্সলি যখন হচ্ছে আচমকা তার রুমে আসে, ব্লান্সলি ছিল খুবই ক্ষুধার্ত, সে তার বিপক্ষ দলের যোদ্ধাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। সে রায়নার বেডরুমে, সে একজন লেডির বেডরুমে সে আশ্রয়ের জন্য এসেছিল। তো ওই সময় সে খুবই ক্ষুধার্ত থাকার কারণে ব্লান্সলি অনেকটা লোভী ব্যক্তির মতো হাপুস হুপুস করে সে আসলে রায়নার দেয়া চকলেট ক্রিম সে খেয়েছিল। তো চকলেট ক্রিম খুবই ইম্পর্টেন্ট। চকলেট ক্রিমকে যদি আমরা বলি যে এটা সিম্বল অফ হাই সোসাইটি, সিম্বল অফ ডেলিকেসি, কারণ গরিবের পক্ষে আসলে চকলেট ক্রিম অ্যাফোর্ড করা পসিবল না, অ্যান্ড অলসো সিম্বল অফ ইয়ুথফুলনেস, কারণ বয়স্ক মানুষের চেয়ে হয়তো ইয়াংরাই হচ্ছে চকলেট ক্রিম বেশি পছন্দ করবে। কিন্তু একই সাথে চকলেট ক্রিম একটা ফুড ব্লান্সলির জন্য, এবং ব্লান্সলি যে কিনা বারবার বলে যে ওয়ার আসলে যতটা না হচ্ছে অ্যামিউনিশন বা গুলাগুলি দিয়ে চলে, তার চেয়ে বেশি অনেক বেশি চলে ফুড দিয়ে। কারণ একজন যোদ্ধা সে চাইলে খালি হাতে যুদ্ধ করতে পারবে যদি তার শরীরে এনার্জি থাকে, যদি তার পেট ভরা থাকে। তো এইসব কারণে আমরা বুঝতে পারি যে ব্লান্টলির যে ম্যাচুরিটি এবং নলেজ যুদ্ধ সম্পর্কে বা রিয়েলিটি সম্পর্কে তার যে নলেজটা, এটাও কিন্তু চকলেট ক্রিম সিম্বলাইজ করছে, তাই না? তো একই সাথে ব্লান্টলি এই চকলেট ক্রিমের মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়, আমরা আসলে মনে করি যে চকলেট ক্রিম আসলে এমন একটা জিনিস, বা আমরা বলতে রায়না বা দর্শক তারা হয়তো বা যুদ্ধ সম্পর্কে যাদের ফ্যান্টাসি রয়েছে তারা হয়তো বা ভাবে যে চকলেট ক্রিম এমন একটা জিনিস, এটা আসলে বিলাসিতার জিনিস। কিন্তু ব্লান্টলির মতো একজন ওয়ার ড্রাইভেন একজন মানুষের জন্য, একজন যোদ্ধার জন্য যে আসলে সারাদিনের ক্লান্তির পরে শত্রুপক্ষের হাত থেকে পালিয়ে যে চলে এসেছে, তার জন্য চকলেট ক্রিম হচ্ছে জীবন বাঁচানোর পাথেয়। তো এইসব কারণে আমরা ব্লান্সলি এই চকলেট ক্রিম খাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে ওয়ার আসলে ফ্যান্টাসাইজ করার মতো কোনো কিছু না, বরং ওয়ার হচ্ছে খুবই ডিফিকাল্ট একটা রিয়েলিটি, যেটা শুধুমাত্র যোদ্ধারাই ফিল করতে পারে, এবং যুদ্ধের বাইরে বসে যারা এটাকে নিয়ে ফ্যান্টাসি করে তাদের পক্ষে আসলে ওয়ারের গুরুত্ব কখনো পুরোপুরি রকমের ফিল করা পসিবল না। একই সাথে আমরা এটাও বুঝতে পারি যে রায়না কিংবা ব্লান্সলি তারা কেউই পুরোপুরি খারাপও না, পুরোপুরি ভালোও না, neither good nor total devil, বিকজ তারা হচ্ছে কমপ্লেক্স হিউম্যান বিং। তাদের মধ্যে ভালোটা যেরকম হচ্ছে লুকায়িত রয়েছে, খারাপটাও হচ্ছে লুকায়িত রয়েছে, অর্থাৎ তারা অতিমাত্রায় মানবিক। ওয়ারে কেউ গেলে সে যে একদম হচ্ছে গড লেভেলে চলে যাবে, ভার্জিলের ইনিডের মতো, এরকম না, সে হচ্ছে অতিমাত্রায় মানবিক আচরণ করবে, এটাই একজন মানুষের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করা শ্রেয়। তারপরে আমরা দেখি যে থার্ড সিম্বল, দ্য লাইব্রেরি। For the Petkovs, the library is a sign of cultivation and status in the family, which they perceive as rare among Bulgarians. The Petkovs worry that the Bulgarians are not as refined as their Russian enemies, and Raina is quick to point out to bluntly that the library is perhaps the only one on the area. But as the third act's stage notes point out, the library is far from lavish. In fact, it's only a small room with dusty old volumes scattered on the shelves. The library symbolizes both the Petkovs' preoccupation with what they see as fine taste and the reality of the family that falls far short of this idea. এখানে আমরা দেখি যে 3 নাম্বার সিম্বল হচ্ছে আমাদের লাইব্রেরি।
পেটকো ফ্যামিলি একটা লাইব্রেরি রেখেছে এবং রায়না সেটাকে নিয়ে বোস্টিং করে যে তাদের পুরো এরিয়াতে শুধুমাত্র তাদের বাসায় একটা লাইব্রেরি আছে। লাইব্রেরি তারা একজন মানুষ বা একটা ফ্যামিলি কেন রাখে? লাইব্রেরি রাখা হচ্ছে বেসিক্যালি বই পড়ার জন্য। কিন্তু পেটকোভরা লাইব্রেরিটা তারা হোল্ড করে কেন? বিকজ দে want to show their taste for literature, want to show their taste for art and culture to the area. তো এখানে পেটকোভরা বেসিক্যালি তাদেরকে নিজেদেরকে রুচিশীল বা প্রগতিশীল প্রমাণ করার জন্য একটা লাইব্রেরি তারা রেখেছে। কথা হচ্ছে তারা আসলে প্রগতি কতটা বা রুচি কতটা বুঝে সেটাও একটা ব্যাপার। কেননা থার্ড একটি আমরা দেখি যে লাইব্রেরি বলতে যেটাকে বোঝানো হচ্ছে সেটার অবস্থা খুবই দুর্দশাগ্রস্ত। আদৌ সেটা কোনো অ্যান্ড্রয়েড লাইব্রেরি না, সেটা নিয়ে গর্ব করা যায় না। কিন্তু তখন আমরা গিয়ে বুঝতে পারি যে পেটকোভরা আসলে বেসিক্যালি লাইব্রেরি সম্পর্কে তাদের কোনো আহ, পূর্ণাঙ্গ কোনো আইডিয়া নেই। লাইব্রেরি বলতে তারা শুধুমাত্র গাদা করা বই বুঝে। তো এইখানে আমরা আবার দেখলাম যে রিয়েলিটি ভার্সাস যেটাকে বলে যে বাস্তবতার সাথে বাস্তবহীনতার যে সম্পর্ক, এখানে এটা আবার হচ্ছে আমাদেরকে বা দর্শককে স্ট্রাইক করে। তো একইভাবে এই টোটাল ড্রামার মধ্যে বিভিন্ন ক্যারেক্টাররা বিভিন্ন ধরনের ডিসেপশন, কখনো তারা পারস্পরিক ডিসেপশন করে, কখনো তারা দর্শকের সাথে ডিসেপশন করে, কখনো তারা নেইবারদের সাথে ডিসেপশন করছে। তো এই ডিসেপশনের মাধ্যমে টোটাল ড্রামাটা এগিয়ে যায় এবং একটা পর্যায়ে ক্লাইম্যাক্সে গিয়ে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের তার যে চরিত্র, তার আইডিওলজি সবকিছু যখন হচ্ছে আনফোল্ড হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে ওয়ার কতখানি অসার হিসেবে জর্জ বার্নার্ড শো তার ড্রামাতে দেখাতে চেয়েছেন, বা রোমান্টিক লাভ কতখানি কতখানি অসার এটাও তিনি দেখাতে চেয়েছেন। একই সাথে উনি দেখাতে চেয়েছেন যে সবকিছুর পরে কিভাবে তৎকালীন সোসাইটিতে সামাজিক সম্মান বা সামাজিক স্ট্যাটাসটাই বেশি গুরুত্ব রেখে গেছে। এবং এগুলাই উনি বিভিন্ন সিম্বলের মাধ্যমে, বিভিন্ন ডায়ালগের মাধ্যমে, হিউমারের মাধ্যমে উনি প্রকাশ করেছেন, যার ফলশ্রুতিতে আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা ড্রামাতে পরিণত হয়েছে। সো the we are at the end of our today's class. Hope you have enjoyed my class. Thank you all for staying with me.